دیکھیے جہاں تک اسرائیلی جارحیت کا تعلق ہے تو وہ تو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اور اس میں ہم نے کبھی بھی کمی نہیں دیکھی، لیکن بتدریج اس میں اضافہ ہی آتا رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کو روکا جائے بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے بھی بہت بھرپور طریقے سے، جو پاکستان کا ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے، وہ امبیسڈر عاصم افتخار نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، اور بھرپور طریقے سے اسرائیلی امبیسڈر جو تھا اس کا بھی انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بات اس نہج تک پہنچی کیوں؟ اسرائیل کو کس طرح یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ تمام جو ممالک ہے جن کو وہ تھریٹ سمجھتا ہے ان پہ بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی ڈر کے وہ حملے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور غزہ کا جو آپ نے حشر دیکھا ہے کہ لائیو ٹیلی ویژن پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور دنیا کی تمام جو ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی اسے کوئی روکے گا، یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک ٹھیک۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کا تعلق ہے تو دیکھیں اقوام متحدہ تو روز قراردادیں پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوں۔ کشمیر پہ بھی 3 پاس ہوئی ہیں، ان کا کیا نتیجہ نکل آیا ہے؟ اور یہ قرارداد تو از نائدر ہیئر نور دیر، کیونکہ اس قرارداد میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتنا بھی جرت نہیں دکھائی ہے کہ اسرائیل کو بائی نیم کنڈیم کر دے۔ اسرائیل کا تو نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو اب آپ انٹرنیشنل لا کی بات کریں، چیزوں کی بات کریں، وہاں پہ دیکھیں اس پہ جو سائن آف کیے ہیں امریکہ نے اسٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی اسی لیے کہ اس میں اسرائیل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ پھر آگے کس قسم کا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد میں کوئی جان ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آلریڈی لیک کانورسیشن بھی آ گئی ہے، اور ان کا جو ریئیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی آئی ایم ناٹ ٹو تھرلڈ اباؤٹ دس اٹیک۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ کیا انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ بغیر امریکہ کی جو پیچھے سے تھپکی ہے اس کے بغیر کر رہا ہے، یا بغیر ویسٹرن پاورز کی تھپکی کے بغیر کر رہا ہے؟ اس سارے عرصے میں آپ دیکھیے مسلمان ممالک کا بھی کردار آپ دیکھیے کیا رہا ہے۔ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اسٹیٹس ہیں سب نے ان کو اپنا ایئر کوریڈور بھی استعمال کرنے دیا ہے، سب کچھ کرنے دیا ہے۔ کون ہے جس نے اسرائیل سے تعلقات جو ہیں وہ توڑے ہیں؟ جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہے ہیں۔ کس مسلم ملک میں جو ہے وہ عوام اس طرح، پاکستان میں بھی کون سا کوئی نکلا ہے؟ تو یہ دیکھیں قراردادیں پاس کرنا، یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے اچھی اچھی تقریریں کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی پورا اسلامی دنیا جو ہے اور باقی سارے دنیا بھی، وہ صرف نگوانا صاحبہ، یہ باتیں کر رہی اسلامی ہے، دنیا وہ کچھ کے نہیں کر حوالے سے تو چلے بعد میں بات کرتے ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیل سے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی وہ جنگیں رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا بھر میں، لیکن اس جنگ کے حوالے سے ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف امریکہ ہے؟ کیونکہ دوسری جانب تو فرانس ہو یا آسٹریلیا ہو یا دیگر مغربی ممالک ہوں، ان کی جانب سے تو باقاعدہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اب اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ جتنی امریکہ نے جنگیں کی ہیں پچھلے 80 سال میں، وہ ساری جو ہے ان کا جو فال آؤٹ ہوا ہے وہ یورپ کے اوپر ہوا ہے اور ای یو کے اوپر ہوا ہے، جو آج وہ بھگت رہے ہیں۔ اور ان کے ہاں اتنا زیادہ پولیٹیکل اور سوسائٹل کیوس اور اکنامک کیوس مچا ہوا ہے کہ نیچرلی ان کو، اور ان کے ہاں اتنی زیادہ مسلم پاپولیشنز ہیں
जो इन सब डिस्प्लेस्ड लोग जो मिडिल ईस्ट में होता रहा है, वो अमेरिका तो नहीं गए हैं सारे, ज्यादा तो यूरोप में गए हैं, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया भी है, लेकिन और बड़े मसाइल वहां पे इस वक्त है। तो वो जाहिर सी बात है। और वो दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का रखवाला समझते हैं, और एक उनकी पोजीशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो अमेरिका की पोजीशन नहीं है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो जंगे रुकवाने गए हैं, तो देखिए कहना एक और बात होती है, और प्रैक्टिकली जिस तरफ वो जा रहे हैं वो एक और बात है। जब से वो आए हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे दुनिया की टेंशन्स कम हो। अभी जो लेटेस्ट इंडिकेशन है उनकी इंटेंशन की, वो इस बात को बिल्कुल नगेट करती है कि जी वो जंगे रुकवाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं, जिसका पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम था, उसको उन्होंने 70 साल के बाद चेंज करके फिर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, जो एक्चुअली मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि पूरा अमेरिकन सिस्टम ही जो है वो तो चल ही वॉर इकोनॉमी पे रहा है। और दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं उसमें हर जंग में वो हारा भी है और इन्वॉल्व भी है। तो देखिए कहने की बात और होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीजें हो रही हैं वो और हैं। डोनाल्ड ट्रंप हम्म। साहब ये जंग क्यों रुकवाएंगे? वो तो कहते हैं कि जी मैं इसको नया लॉस वेगस बनाऊंगा, इसको मैं सबसे अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाऊंगा। और अब बात गजा तक तो नहीं रही। आपने देखा है कि नेतन्याहू साहब वो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो है वो नक्शा लेके अब हर जगह उसकी बात कर रहे हैं। और कल ही उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है जो वेस्ट बैंक पे भी अब चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये करारदाते हैं, और उसमें तो आंखों के सामने इसराइल है, और उसको बाय जी। नेम कंडेम ना करना, तो ये तो आपका पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक कमजोरी दिखाई दे रही। ठीक। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो जो किरदार अदा कर रही है वो तो सबके सामने है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इस्लामी ममालिक की भी आपने बात की थी, ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिकली वो इनएक्टिव है। अभी इसराइल चाहे वो यमन पर हमला करे, शाम पर करे, ईरान पर करे, उसके बाद कतर पर करे, इस्लामी ममालिक की जानिब से बयानात तो आ जाते हैं, मजम्मत भी कर दी जाती है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो पाता। क्या वजह है? हमने देखा था कि जब 2015 में चार्ली हेब्डो अटैक्स हुए थे, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड एक साइड पर हो गई थी और इकट्ठी हो गई थी, लेकिन यहां पर जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे? वजूहात क्या हैं इसकी आपके ख्याल? देखिए मुझे ये बताइए कि खुलाफाए राशिदीन के बाद कौन से इस्लामी मुल्क जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं? कभी भी नहीं हुए, आपस ही में लड़ते हैं। और अभी यही हो रहा है। जो 4 लीडर्स थे जिन्होंने रिवाइव किया था, और ये हमारे यहाँ ही रिवाइव हुआ था 74 में, जब सेकेंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई, और अब उस पर तजवीज़ हुई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कॉम्स्टेक भी खोला जाए, और डेवलपमेंट बैंक भी बनाया जाए, और ये और वो। तो वो चारों लीडर्स को वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स ने और कुछ हमारे मीर जाफरों ने मिलके उसको तो आगे चलने नहीं दिया ना। वो तो हम्म। चारों के चारों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, चारों ही मारे गए। तो अब ये बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं इनको को तो अल्लाह ने तेल दे दिया, और साथ सोना दे दिया, और बड़ी कुछ चीजें। तो ये तो पेट्रो डॉलर्स में गुम हो गए। इनको तो अब होश आना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा कि जी हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, हमने सारी अपनी जो एसेट्स हैं वो वेस्ट में जमा की हुई हैं, और सारों के जो है वन आफ्टर दी अदर वो अमेरिका के साथ ताल्लुक कर रहे हैं। एवरी मुस्लिम कंट्रीज मेकिंग अ बी लाइन फॉर द वेस्ट। सारे, अब हमारे पास तो खैर पैसे नहीं है, हम तो उनके मकरूज हैं, लेकिन जितने भी बाकी बड़े इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास फाइनेंशियल पावर है, एंड फाइनेंशियल पावर इज स्ट्रेंथ, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? ओआईसी बैंक बना था कि अपना पैसा मुसलमान मुल्कों में रखें, उस पे डेवलपमेंट में खर्च करें, उसके ऊपर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करें, अपने यहाँ एजुकेशन लाए, रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम गोल्डन एजेस।